सारे उन्होंने कमेटी मैंबरां दा और खास तौर पर आम लोगों का धन्यवाद किया जिन्होंने लगभग 448 दिन जोड़ा ये टोल प्लाजा ते धरना दिता। लेकिन जो ये कहा कि नहीं पुराने रेटां ते ही चालू किया जाए तो वो लिखती गारंटी सेंटर तो लैके फिर इन्हूं छड्डना ये मेरे ख्याल भी साडी कमेटी दी है या साडे मोर्चे दी है बहुत बड़ी कामयाबी है। और जिहड़ियां 32 जथेबंदियां उन्हों का बहुत तहे दिल धन्यवाद है जिन्होंने लगातार इनू बहुत ही सूझ-बूझ नाल चलाया और अपनी अपनी मंगां सारियां मनवाइयां। कुछ एक मंगां हैगियां जिहड़ियां कि अजे भी पाइपलाइन च है कमेटी बनाउण दियां, वो कदों कमेटी बनेगी और जिहड़ियां शर्त होर है उन्होंने दोबारा रिव्यू करने लई जिहड़ा SKM की दिल्ली मीटिंग हैगी 15 तरीक नूं हुण असीं उहदी वेट कर रहे हैं। नहीं गल्लां तां हुण करांगे क्योंकि ये टोल प्लाजा हाली असीं साडी समझ है भी गैर कानूनी ढंग नाल चलाया जा रहा। केंद्र सरकार ने जिहड़े टोलों के रेट फिर वधा दिते समझौते तो बाद भी जो रेट वधा दिते तो असीं फिर वो जिहड़ा मना करता भी असीं जिहड़े नहीं चुकांगे धरनिਆਂ ਨੂੰ। 21 दिन बाद केंद्र सरकार ने वो रेट वापस लए आ, पुराने रेट लागू किए असीं जिहड़े धरना चुक लए। सेंटर सरकार के खिलाफ धक्के नाल थोपे गए 3 काले कानूनों नूं लैके जिहड़ा संयुक्त मोर्चे वालों है जिहड़ी जंग लड़ी गई सी साल तो वध चली है 3 काले कानूनों का ऐलान भी हो गया सीगा। कुछ होर मंगां नूं लैके जे असीं ग्राउंड लैवल ते देखीए तां जिहड़े मोर्चे टोल प्लाजिਆਂ ਦੇ उत्ते लगे होए सीगे अजे बहुत सारे खाली नहीं कीते सीगे। उन्हां दा कारण ये सीगा भी टोल प्लाजिਆਂ ने जिहड़े रेट वधा दित्ते सीगे। इसे तरह का एक टोल प्लाजा जिहड़ा कि नैशनल हाईवे 344A ਦੇ ਉੱਤੇ जिहड़ा कि चंडीगढ़ तो फगवाड़े नूं जांदे रस्ते उत्ते पैंदा है जीवोवाल बछूआ ये भी खाली नहीं किया गया सीगा अजे तक क्योंकि इत्थे भी जिहड़े रेट आ वधा दिते गए सीगे। इस करके किसानां ने संयुक्त मोर्चे ने जिहड़ा मोर्चा खाली नहीं किया सीगा पर हुण जिहड़ी लिखती गारंटी मिल गई है तां उस तो बाद जिहड़ा है मोर्चा खाली करदा कि रेट इन्हां ने वधाउण दी गल कही है। लिखती ये मन्निया भी रेट वधाए नहीं जाणगे। इस तो बाद ही जिहड़ी संयुक्त मोर्चे की इत्थे दी कमेटी सीगी इन्हां ने जिहड़ा मोर्चा खाली कर दिता। इसे तरह साडे नाल मोर्चे के आगू मौजूद है सतनाम सिंह जलालपुर जी। जलालपुर साहब हुण जिहड़ा अज तो बाद ये मोर्चा खाली किया कर दिता गया की कंडीशन किस तरह चलेगा जी? पहले तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद जी। तुसीं इस किसान मोर्चे दे जदों भी कोई इत्थे कोई मीटिंग हुई है कोई प्रदर्शन होया या कोई प्रोग्राम होया तुसीं सारिਆਂ ਨੂੰ कवर किया। असीं पहलां सब तो पहलां तुहाडा बहुत धन्यवाद करदे हां कि तुसीं बहुत साथ दिता इस मोर्चे ਨੂੰ कामयाब करने लई। दूसरी बेनती है भी अज साडी कमेटी की मीटिंग हुई सीगी इत्थे शर्त रखी गई सी जब तक जिहड़े पुराने रेट तो शुरू नहीं करते उदों तक जिहड़ा टोल प्लाजा है ये चालू नहीं होने जाएगा। और सेंटर वालों जिहड़े साडे ट्रांसपोर्ट मंत्री है इंडिया के गडकरी जी उन्होंने वालों लिखती जो आया ये 2 टोल प्लाजे सीगे एक बछुआ तो एक बहराम उन्होंने दोनों ने लिख के स्पैशल एक लैटर उन्होंने तो गया कि पुराने रेटां ते ही शुरू किया जाएगा। जो सानूं लिखती गारंटी मिली उस तो बाद जिहड़ा इहनूं चालू करन नूं दिता गया और हुण ये चालू हो चुक्या। और असी दूजा सारी कमेटी ने सारे उन्होंने कमेटी मैंबरां दा और खास तौर पर आम लोगों का धन्यवाद किया जिन्होंने लगभग 448 दिन जिहड़ा ये टोल प्लाजा ते धरना दिता और बहुत कामयाब धरना दिता। जबकि पहले लगता सी कि शायद साडे आम लोगों को कि इत्थे इन्ना कामयाब नहीं होएगा पर सानूं माण है अपने इलाके के लोगों से कि उन्होंने बहुत ज़्यादा साथ दिता और इनू आखिरी दिन तक जो कि काफ़ी टोल प्लाजा खुल भी गए थे लेकिन जो ये कहा कि नहीं पुराने रेटां ते ही चालू किया जाए तो वो लिखती गारंटी सेंटर तो लैके फिर इन्हूं छड्डना ये मेरे ख्याल भी साडी कमेटी दी है या साडे मोर्चे की है बहुत बड़ी कामयाबी है। और संयुक्त मोर्चे ने वो करके दिखाता जिहड़ा कि शायद सदियां च इदां नहीं होया और लोगों ने एका दिखाया अपना और किस तरह जात पात तो धर्मां तो उपर उठ के असीं एक रल मिल के किद्दां इहनूं चलाते हैं। और जिहड़ियां 32 जथेबंदियां उन्हों का बहुत तहे दिल धन्यवाद है जिन्होंने लगातार इनू बहुत ही सूझ-बूझ नाल चलाया और अपनी अपनी मंगां सारियां मनवाइयां। कुछ एक मंगां हैगियां जिहड़ियां कि अजे भी पाइपलाइन च है कमेटी बनाउण दियां, वो कदों कमेटी बनेगी और जिहड़ियां शर्त होर है उन्होंने दोबारा रिव्यू करने लई जिहड़ा SKM की दिल्ली मीटिंग हैगी 15 तरीक नूं हुण असीं उहदी वेट कर रहे हैं। तो साडी लोकल कमेटी की जिहड़ी मीटिंग है अगली 15 नूं होएगी। मैं ज़्यादा कुछ ना कहंदा होया हरपाल जी हैगे राणा करण जी हैगे इन्हां तों पुछ सकदे हो।
ਹਾਂਜੀ ਹਰਪਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੋਰਚਾ, ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ ਜੀ? ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ 448 ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸੀਗਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ 15 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਊਗੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਚੱਲਿਆ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰੇਟ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਹੁਣ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁੱਦਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਊਗਾ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੇ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਨਵਾਂ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਅਜੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅਨਕੰਪਲੀਟ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਰੇਟ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਚਲਾਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਮੋਰਚਾ ਚੱਕ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਹਜੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਕਾਮਰੇਡ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ। ਰਾਣਾ ਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਗਲੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ? ਦੇਖੋ ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਐਨ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੋਰਚਾ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਰੀਵਿਊ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਰੀਵਿਊ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਰਾਣਾ ਜੀ, ਦੇਖਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲ ਸੀਗੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ, ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਹੀ ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਰੋਡ ਵੀ ਅਜੇ ਅਨਕੰਪਲੀਟ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹਾਲੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜੇ ਟੋਇਲਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਸੜਕ ਵੀ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਹੈ, ਕਈ ਹਾਲੇ ਸੜਕ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਕੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਕਿਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਸ਼ਵਾਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਫੇਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ। 21 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਰੇਟ ਵਾਪਸ ਲਏ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੀ? ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਆ ਗਈ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਰੇਟ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਵਿਵਾਦ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਾਰਾਂ ਬੱਸ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਲੰਕ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ, ਉਸ ਕਲੰਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਚੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਤੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗਾ ਜੀ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਰੇਟ ਸੀਗੇ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ, ਉਹ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹੁਣ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵੀ ਹੈ,
ਤੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਲਿਸਟ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾ ਰੇਟ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੂ ਕਰਤੇ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਰਚਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁੱਦਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੀਵੋਵਾਲ ਵਛੂਆ ਮੋਰਚਾ ਆ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਏਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਏਗਾ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜੀ? ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਡਟ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਕੁਛ ਕੁ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਉਹ ਰੈਲੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਜੀ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਲਝਾ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਡਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ? ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਸਹਿਯੋਗ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੇਗਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਨਾ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਨਿਕਲਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰ ਜਗਏ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰਨੇ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਝੂਠਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਐਂਟੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਐਂਟੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਯੂਪੀ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਯੂਪੀ 'ਚੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਸ ਬਰਤਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੜਾ ਇੱਕ ਹੋ ਹੱਲਾ ਮਚਿਆ ਜੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਿਰਜਾ, ਪਰ ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਵੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਵੀ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜੋ ਹੁਣ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਹੈ ਦਿਵਾਲਾ ਨਿਕਲ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਉਟ ਪਟਾਂਗ ਬੋਲਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਢੀਂਡਸਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਲੀਡਰ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਟ ਪਟਾਂਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀਗੀ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ, ਝੂਠ ਦਾ ਪਲੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਿਖਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਰਾਖਾ, ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਲਿਆ। ਉਧਰ ਪੰਥਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਢੀਂਡਸੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਲੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛਾ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਰੈਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਰੈਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਾਜ਼ਰ। 700 ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਝੂਠੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ 700 ਬੰਦਾ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੀਗੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਕਰਸੀਆਂ ਟੈਂਟ ਸ਼ੈਂਟ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਰਨੈਲ ਹੀ ਗਏ ਆ, ਫੌਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੈ ਲਓ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ BSP ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ BSP ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, BSP ਵਾਲੇ ਚਾਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਣ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ 4 ਕੋਡ ਬਣਾਤੇ, ਲੇਬਰ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ 44 ਲੇਬਰ ਐਕਟ ਖਤਮ ਕਰਕੇ 4 ਕੋਡ ਬਣਾਤੇ, ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ BSP ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ?
ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਇੱਕ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਤਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਰੋਲ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹ ਕੁੱਦ ਪਏ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣੀ ਪਏਗੀ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਵੀ ਕੁਝ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਧਿਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ ਚੱਲਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਦੇ ਮਦਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਿਹਨੂੰ ਮੋਦੀ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਮਦਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਪੱਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਲੁਕਵੇਂ ਰੂਪ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਦੋਂ ਸਮਝਣਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੱਢਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਰੰਗ ਨਿਖਾਰਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਤਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਬੱਜਰ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦਾ ਅੜਾਇਆ ਹੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂਪੀ 'ਚ ਦੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੰਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਲੜਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਨਿਕਲੀ, ਉਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਿਖਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਤਾ ਵੀ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀ ਜਾਊਗੀ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੰਗ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੜੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੰਗ ਹੋਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਫੈਸਲੇ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਹੋਣੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਹੈਗੀਆਂ, ਲੋਕ ਸਰਗਰਮ ਹੈਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਮੁਲਕ ਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਇਹ ਝੂਠ ਝਾਠ ਬੋਲ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਸੀਟਾਂ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੰਗ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣਨੀ ਹੈ ਤੇ ਹੰਗ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਜਾਣੀ ਚਾਂਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟ ਪਾਵਰ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੇਤਾ ਚੁਣਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨੇਤਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਲ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਈ ਆ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਇਸ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ? ਦੇਖੋ, ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਲੋਕ ਰਾਜ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਉਹਦੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪੈਮਾਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਧਰ ਪੈਮਾਨਾ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 22 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਇਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਕੁੱਦ ਪਾਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਪਾਣਗੇ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਰਥਨ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ ਹੁਣ? ਦੇਖੋ, ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, MSP ਦੀ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ, ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਆ, ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਆ, ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਮੱਠਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਜੀਵੋਵਾਲ ਵੱਛੂਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਮਿਲਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁਣ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਲਿਖਤੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਚਾਹੇ ਜੀਵੋਵਾਲ ਵੱਛੂਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇੱਥੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਵਿਰਾਮ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਦੇ ਕਿਹਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਛ ਕੁ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਅਗਰ ਵਧੀਆ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਪਾਵਰ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਟ ਲੈਂਦੀਆਂ। 2022 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ, ਬਸਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਦੀ ਪਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਫੋਕੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 32 ਚੋਂ 22 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਨਿਰਭਉ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਹਣ।